વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। વાત કરવી છે સુરતની કે જ્યાં અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે, પરંતુ આ અકસ્માત બાદ યુવકને કાર દ્વારા 2 કિલોમીટર સુધી ઢસડવામાં આવ્યો હોવાની પણ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। પાલ અડાજણ રોડ ઉપર અકસ્માત બાદની ઘટના છે। 2 કાર વચ્ચે અકસ્માત બાદ માથાકૂટ થઈ હતી અને રોડ પર फिल्मी दृश्यों जाने चालता हो ए प्रकारनो माहौल सर्जायो हतो। जो कि हाल तो कार चालक पकड़ायो छे, परंतु आ दृश्यों उपरथी आपणे अंदाजो लगावी शकाय के कई रीते ए व्यक्तिनी हालत खराब करी हती। आ कार चालके हाल तो पाल पोलीसे अकस्मातनो गुनो दाखल कर्यो छे, परंतु कारना बोनेट पर અહીં આ વ્યક્તિને બેસાડીને કારને ચલાવવામાં આવી હોવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। અને જો આ જ પ્રકારના દ્રશ્યો વારંવાર બનતા રહેશે તો એ કહેવું બિલકુલ અતિશયોક્તિ નથી કે રસ્તાઓ પર આવા જ તથ્યો ફરતા હોય એ પ્રકારની સાબિતી મળી જશે, કારણ કે અનેક લોકોના ભોગ લેવાય છે આવા અકસ્માતમાં। જો આ વ્યક્તિને પણ કંઈ થયું હોત તો એની જવાબદારી કોણ લેત? અને જ્યારે આ પ્રકારે આવારા બનીને રસ્તાઓને પોતાના પિતાશ્રીના સમજીને જેમ ફાવે તેમ કાર હંકારવામાં આવે છે એ ખૂબ જ ચિંતાજનક છે, કારણ કે લોકોનો જીવ જાય છે આ પ્રકારની ઘટનાઓમાં। અને આ સાથે આ વખતે પણ જે પ્રકારની આ ઘટના સામેથીના આ દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો કઈ રીતે તે વ્યક્તિને 2 કિલોમીટર સુધી આ નબીરાએ ઢસડ્યો છે। જો કે તેના જીવ પર આવી બની હતી અને હાલ પોલીસની પકડમાં છે એ નબીરો। અને મુદ્દાની વાત કરીએ, ભારતના સ્વતંત્રતા દિવસની યુએસમાં ઉજવણીની તૈયારીઓ થઈ રહી છે। રાષ્ટ્રીય ઉજવણી તરીકે ઉજવવા માટે યુએસના સંસદમાં પ્રસ્તાવ પણ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે। सांसद थारीदारनी આગેવાનીમાં આ પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે। કોંગ્રેસમેન પરી કાર્ટર અને બ્રાડ શેરમેનનું પણ સમર્થન મળ્યું છે। દેવનાથ જોડાયા છે વધુ જાણકારી સાથે। દેવનાથ, જે પ્રકારે અમેરિકાની સંસદમાં આ પ્રકારનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે એ ભારત માટે કેટલું મહત્વપૂર્ણ અને ભારત અને અમેરિકાની મિત્રતાને કઈ રીતે દર્શાવી શકે? हाँ, देखिए दिव्या, इस खबर के बारे में हम बात करें इससे पहले हमें अगर वो दिन याद करें कि जब एक वक्त था अमेरिका भारत को एक छोटा सा देश समझता था। आज भी हम विकासशील देश हैं, लेकिन आज हमारी बराबरी कहीं ना कहीं अगर हम अमेरिका से करें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि अब जो संसद में अमेरिका के प्रस्ताव जो भारतीय मूल के सांसद हैं श्री थानेदार, उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक बिल पेश किया है जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि भारत का जो सबसे अगर बड़ा त्योहार कहा जाए, जो हम आजादी के रूप में मनाते हैं 15 अगस्त, उस दिन को अमेरिका एक नेशनल डे के रूप में मनाएगा। अब से पहले हमने जो तस्वीर देखी थी 22 जून को जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे और हमने देखा था वहां पर किस तरह से मेडिसन स्क्वायर के आसपास जो है अमेरिकी झंडा के साथ तिरंगा भी देखने को मिला था। तो अब जब अगर ये पास होता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, भारत देश के लिए ये बहुत ही गर्व की बात होगी, क्योंकि आज भी जब जब हम उस घटना को याद करते हैं, यानी कि पहले के भारत को जब हम सोचते हैं, कभी महसूस करने की कोशिश करते हैं, एक वक्त था जब अमेरिका के साथ हम कहीं भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज पीएम मोदी की अगुवाई में जिस तेजी से भारत देश आगे बढ़ा है और अब अमेरिकी संसद में इस तरह से जो उनकी निचली संसद है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसमें इस तरह का बिल पेश होना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात इसे कह सकते हैं। और अगर ये पास हो जाता है तो जिस दिन हम यहाँ पर 15 अगस्त यानी कि जिस दिन हम आजादी का दिन मनाते हैं, ठीक वैसे ही अमेरिका जो कि सबसे ताकतवर मुल्क कहा जाता है, तो इन दोनों देशों की जो साझेदारी है, दोनों देशों की जो अखंडता है, इन सब बातों को वहां के सांसद जो भारतीय मूल के हैं श्री थानेदार, उन्होंने विस्तृत रूप से रखा है। तो कहीं ना कहीं हम इसे एक तरह से कह सकते हैं ये भारत का बढ़ता कदम है जो कहीं ना कहीं विकसित देश की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। जी जी देवनाथ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अन्य महत्वपूर्ण समाचार सामे आवी रहा छे। DRIએ મુન્દ્રા બંદરથી કરોડો રૂપિયાનું કોકેન ડ્રગ્સ ઝડપ્યું છે। આયાત કન્સાઇનમેન્ટમાં છુપાવેલું 1.4 કિલો ડ્રગ્સ પકડવામાં આવ્યું હોવાની માહિતી હાલ સામે આવી છે। 1.4 કિલો ડ્રગ્સની બજાર કિંમત અંદાજિત 10 કરોડ 40 લાખથી પણ વધુ છે। DRI કન્સાઇનમેન્ટ મોકલનાર અંગે પણ તપાસ શરૂ કરી છે। વધુ જાણકારી સાથે પ્રદીપ જોડાઈ ગયા છે। અને પ્રદીપ, વારંવાર ડ્રગ્સ અને આ રીતે ગાંજાઓનું સતત મળી આવવું એ ગુજરાત માટે અને દેશ માટે પણ ચિંતાજનક। બિલકુલ દિવ્યા, ગુજરાતની અંદર સતત અનેક વખત જે છે તે દરિયા કિનારા ઉપરથી જે પોર્ટ આવેલા છે તે તમામ જગ્યા ઉપરથી બંદર ઉપરથી ડ્રગ્સ છે તે પકડાવતું આવતું હોય છે। વધુ એક વખત જે છે તે મુન્દ્રા પોર્ટ ઉપરથી ટ્રકનો કન્સાઇનમેન્ટ જે છે
DRI દ્વારા પકડ્યું છે. 1.4 કિલો કોકેન ડ્રગ્સની અંદાજિત જો બજાર કિંમતની વાત કરવામાં આવે દિવ્યા તો 10.4 કરોડથી વધુ હોવાનો અંદાજ જે છે તે હાલ પ્રાથમિક તપાસની અંદર સામે આવ્યો છે. માલ સામાનની અંદર ભરેલા બંદરની અંદર મુદ્રા પોર્ટ ઉપર જ્યારે આ ભરેલું કન્ટેનર ઉતર્યું હતું તે કન્ટેનરની અંદરથી એક પેકેટ જેટલું ડ્રગ્સ જે છે તે મળી આવ્યું છે. DRI દ્વારા આ ડ્રગ્સ ક્યાંથી આવ્યું છે અને કોને મંગાવ્યું છે તેની અંદર પણ જે તપાસ જે છે તે શરૂ કરી છે. આ સાથે અત્યાર સુધી આ જે લાકડાનું જે કન્સાઇનમેન્ટ આવેલું હતું તેની અંદર કેટલા પ્રમાણમાં કન્સાઇનમેન્ટ અત્યાર સુધી આવેલા છે તેની પણ તપાસ DRI દ્વારા શરૂ કરી છે. જી પ્રદીપ, આપનો આભાર જાણકારી બદલ. અને આ સાથે જ મુદ્દાની વાતમાં હાલ બસ આટલું. નમસ્કાર.